بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية العقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الأعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزتي تحض الرحال فتغشى منه البيوضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحافظ شرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القبر ومظهر واسم الإمداد بعبادك وساكن كوز إرشاد لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخلوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك اقترب من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع الرعاية وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا به وفي رسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وظهر وعم ببركته والشريف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وعادم راية الدين القويم في جميع أقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقدار وإيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن الحسين من جميع البلايا وبحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك والسيد في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا يا رب فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين يا الله واخدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بدل حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة الكرام وجميع أزواج رسول الله وحفظة ومحمد المؤمنين سيدنا خادم وعائشة والرضا وسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين وذريتهم الجميع مع علي زين العابدين محمد الباقي محمد النبي جابر الصادق وسول وجميع سادتنا علي على مشارق الأرض ومغاربها سوسن من الباقي المقاد محمد بن علي وعلى بقي المقاد الزاني عبد الرحمن السجاد الحبيب وجميع صاحب الراضي والمصائب المولد من مشارق الأرض ومغاربها أينما كان وكان وهم وخصوصا يا صاحب الولايه الحبيب هاشم مشاهد بن عمر والحبيب عبد الرحمن بن حمد بارك وسالمين وفرقون وصولي وفروي والحبيب الله سجاه ورقم وصولي وخصوصا من اجتمعنا ها هنا من عدلي وسبب عبدك الفقير الحبيب محمد بن علي بن حسن بن طه بن يحيى وصولي وفروي والحبيب محسن بن ادريس الحاشم والحبيب حاجي عبد الرحيم وداد الشريفه وعبا حاجي Ibrahim bin Umar Syahdan wa Ummi Haji Aminah binti Abdul Hamid wa Aba Busrah bin Haji Bakri wa Ummi Haji Jalas binti Abdullah wa Muhammad Rusli Haji Amin ya Allah. wa Haji Rusman binti Haji Salman wa Haji Arba'in binti Haji Mansur wa Haji Muhammad Husni Tamrin bin Haji Mansur wa Haji Ahmad Syakrani bin Muhammad Saleh وكذلك الجوزة الحبيب محمد بن علي بن حسن بن طه يعني الشريفة الرجل رجل نجار محمد سري موليا إندرا ديوي بنت سلطان خليفة العدل في بلاد أصولهم وفروعهم وما ينتسب إليهم أجمعين عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو
في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد المخلوقات نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلومات ومداد كلمة كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلومات ومداد كلمة كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلومات ومداد كلمات كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب الرسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين امين يا رب العالمين الحمد لله العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين اللهم ثق بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما قلناه من قول يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجميع أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة وجميع أزواج رسول الله طاهرات وأمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وولد الحسن والحسين وذريتهما الجميع وجميع من أولاد الإمام علي زين العابدين محمد الباقر محمد الناقب جعفر الصادق وصول
وصولهم وفورهم وينتسب إليهم أجمعين وجميع سادتنا في علوي مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكانوا مسلمين والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والفقيه المقدم ثاني على حبيب عبد الرحمن السقاف أصولهم وفورهم وجميع صاحب المولي صاحب الراتب مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكان أرواحهم خصوصا إلى جميع أولياء الله وأشفياء الله من مشارق الأرض خصوصا في بلادنا الحبيب حسن وسيد النبراء والحبيب عبد الرحمن بن حميد بارك موصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن علي بن حسن بن طه بن يحيى أصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين والحبيب مقصد بن إدروس بن حسين وكيهدي عبد الرحيم ودد شريف وعبادي ستبرك بن عمر شعبان وحومي هذا أمنا بن عبد الحميد وأبا بصرى بن هادي بكر وأمي هذا سليم جليس بن عبد الله وهدي محمد رشدي هادي منصور وحاج عثمان بن هادي سلمان وحاج 40 بن هادي أسرور وهدي محمد حسني تمر بن هادي أسرور وهدي أحمد سكراني بن هادي محمد صالح أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وكذلك خصوصا إلى أستاذنا محمد غني بن مرغفور أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليه أجمعين وجميع تلاميذهم من مشارق الأرض إلى مغارب أينما كان وكان رواهم وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن ينتسب إلينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وكان أرواحهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روح والرحاب والفحسة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سعي العطا وإذا سعي عان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذ على غرة واجعل آخر كلامنا إلا انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيينا علي حيون وأعمتنا علي مميت وبعثنا علي بأس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا أوزع لنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا وذريتنا في رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد نبي الأمي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم Allah Akbar. Ito pa yun dyan. Ang nakaigan. Balik taros ito. Ano mo ba diri niya? لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah. Baik. الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله Allah. ذلك هو الفوز العظيم Allah. Baik, baik, baik. Masya Allah. ولا يحزنك قولهم Allah. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Allah.
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. محمد. اللهم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ahibbai al-kiram, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat daripada nikmat yang diberikannya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, dari nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat yang paling besar yang tanpa kita sadari kita dijadikan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat mengatakan bahwa afdalun ni'mat, a'zamu ni'mat, nikmat yang paling hebat, yang paling besar, yaitu dihadirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Ini nikmat daripada kenikmatan yang Allah berikan. Dengan nikmat ini maka bergembiralah seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Nikmatul muhda, nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan. Sehingga dengan nikmat ini kita bisa dikumpulkan Allah di tempat ini. Kalau bukan karena hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita akan kumpul di tempat ini. Tidak mungkin kita akan duduk di tempat ini. Karena kumpulnya kita dan duduknya kita di tempat ini disebabkan karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita di tempat ini karena kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di tempat ini dengan keamanan, dengan keislaman, dengan keimanan kita karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira. Nikmat yang besar ini, nikmat yang dihadirkan Allah Ta'ala, Allah perintahkan kita fal bidzalika falyafrahu. Dengan nikmat aku kirim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mampu kita dapat bisa menghitung nikmat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak
hamdalah, pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi, dan mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait yang menyebabkan pada kesempatan hari ini kita dihadirkan Allah di tempat ini. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah, maka kita dihadirkan Allah di tempat ini. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kita dimudahkan untuk hadir di tempat ini. Semua ibadah kita, amalia kita, zikir kita, bukan kemauan kita, tapi adalah kemauan Allah dan Rasul. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah dan Rasul. Kita bisa sampai di tempat ini, duduk di tempat ini, berlama-lama di tempat ini, datang karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat daripada nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sahibul Hajah yang mana pada kesempatan kali ini bisa mengundang kita, dan hadirin sekalian yang duduk berlama-lama di tempat ini mendengarkan syama'il baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salam penghormatan saya kepada para tuan-tuan guru, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir berkumpul bersama kita pada hari ini. Kita doakan semoga mereka yang mencintai Nabi dan keluarganya, para ulama, para aulia, para salihin, orang-orang yang menafkahkan dirinya buat Allah dan Rasulnya, kita doakan semoga Allah berikan mereka kesehatan, dipanjangkan usianya. Wabil khusus kepada Aba Rusdi dan tuan guru kita yaitu Tuan Guru Yasir, kita doakan semoga mereka dikuatkan badannya, disehatkan badannya, diberikan kemenangan dalam dakwanya hingga Islam ini, hingga dakwah baginda Nabi ini terasa di daerah-daerah kita, di langgar-langgar kita, dan diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita dihadirkan Allah di dalam majlis Rasul dalam memperingati Maulidin Nabi. Peringatan Maulidin Nabi ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira dengan hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Habib bawa tongkat ini bukan bawa Habib sudah sebe, bukan. Habib ini masih muda. Habib ini masih semangat 45. Cuma kalau Habib ceramah terlalu keras, takut mic-nya putus. Karena Habib punya langgan juga sering putus mic-nya, biayanya besar. Iya, Habib tahu itu. Jadi Habib pakai tongkat ini, ikut tongkat, ikut sunnah Rasulullah. Habib mau berangkat sudah ada tongkat di depan, gak tahu siapa yang bawa. Di langgar Habib depan imam itu ada, tidak biasa ada tongkat, tiba-tiba muncul tongkat di situ. Di ruangan pribadi. Jadi mau keluar tadi, jas yang dipakai jas langgar juga, karena Habib juga ketua langgar di situ. Jadi sekalian keluar pakai jas, dapat tongkat lagi sekaligus. Jadi mengikuti sunnah. Dan karena Habib ini terkenal Habib besar, bukan besar ilmunya tapi besar badannya. Orang kadang-kadang menganggap Habib besar itu besar ilmunya, tapi enggak, besar badannya. Iya. Jadi kalau ada tongkat ini sangat mendukung, ya. Apalagi 1 pikul lebih. Kalau 1 pikul lebih, kalau berdirinya lama-lama, nggak ada pegangan, bisa goyang juga. Tapi kalau agak semangat, di sini ada pegangan, insya Allah masih bisa bertahan, ya. Ini kita mau pegang kemana, kiri kanan, nggak bisa kita pegang. Ini alhamdulillah, dan mengikuti perintah daripada Sahibul Maulid, guru kita, orang tua kita, Guru Rusdi, untuk saya harus berdiri minta maaf di tempat ini untuk menyampaikan tausiah walaupun tidak panjang. Yang penting kita sudah hadir, ketemu, walaupun dari maulid ke maulid, karena kita terhalang oleh keadaan COVID dan lain sebagainya. Ya. Tapi insya Allah, dua yang Allah Ta'ala katakan, Allah tidak akan mengazab kalian, wahai umat, kalau kalian masih mengerjakan dua ini. Yang pertama, baginda Nabi masih ada bersama kalian. Alhamdulillah, kita selalu ada bersama baginda Nabi. Kita selalu membacakan maulidin Nabi. Kita selalu bergembira dengan baginda Nabi. Kalaupun dibacakan, dikatakan, walau amilna di kulli yaumin di Ahmad maulidah lakana wajib. Kalau seandainya maulid ini kita bacakan setiap hari, itu memang satu kewajiban bagi kita untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan.
nikmatun lisanan zakiran wa nikmatun qalban khasyian. Nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari, lisan kita selalu berzikir. Orang yang sering berzikir itu kenikmatan terbesar dalam hidupnya. Berapa banyak Bu? Berapa banyak Pak? Orang yang habiskan nafasnya itu untuk urusan dunia. Orang yang menafkahkan dirinya di jalan syaitan. Lisannya selalu menceritakan riba. Lisannya selalu diarahkan ke tempat-tempat yang tidak benar. Lisannya tidak pernah berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang membaca salawat kepada baginda Nabi. Sedangkan salawat kepada baginda Nabi ini perintah daripada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini adalah perintah, tidak ada satu amalan yang Allah perintahkan Allah mengerjakan kecuali salawat. Dan salawat ini dikatakan walaupun kalian mengucapkannya dalam keadaan sombong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tamu-tamu sampai tongkat ini. Masya Allah. Untuk pelapornya kuat ini. Ulin ini kayaknya. Mantap. Iya. Masya Allah. Dengan sombong kita angkat. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan bangga, dengan sombong kita terima oleh Allah. Dengan sombong. Hatta kita angkat salawat sambil kita hantam murid-murid kita ini. Salawat diterima. Iya. Minta maaf Habibnya dari Ambon. Iya. Ini budayanya agak beda dikit. Dengan orang Tenggarong Habib, alhamdulillah istrinya orang Tenggarong. Campur Banjar, campur Samarinda. Jadi agak budaya Tenggarong, kalau budaya Tenggarong masih terasa lah. Ibarat kalau Habib menilai ini budaya Solo Tenggarong. Jadi kalau ada ceramah-ceramah yang kayak begini dari timur Indonesia ini kadang-kadang agak aneh. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kita sesuaikan antara budaya timur dan budaya Tenggarong bukan. Masya Allah. Karena saya punya paman dulu Habib Alwi bin Tahir dari Ambon masuk ke Tenggarong sama juga seperti saya. Alhamdulillah. Ini nikmat. Beliau adalah Habib Alwi ini anak mantu dari Pangeran Notoigomo Muhammad bin Ali bin Ali. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini membacakan salawat, menghadiri undangan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan sekaligus kita membacakan haul kepada guru kita, mursyid kita adalah Habib Muhammad bin Ali bin Yahya Notoigomo. Dan pada siang hari ini kita membacakan syama'ilnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita juga bahas di dalam tempat ini, di dalam majlis ini, syama'il orang-orang yang soleh yang masuk di dalam negara atau di dalam kota kita ini, yaitu Kutai Kartanegara. Sebelum Pangeran Notoigomo masuk, ada beberapa habaib yang masuk. Makanya ketika Habib tadi haul, sekaligus kita bacakan, yaitu Habib Hashim Sayyid Tunggang Perang. Masih banyak habaib-habaib para aulia Allah yang masuk di Kutai ini, yang belum kita kenal. Tapi kita perlu kenal dengan mereka. Kalau orang di luar sana yang sering Habib sampaikan, kalau orang memutuskan mata rantai hubungan dengan COVID, berjaga jarak, kita jangan sekali-kali memutuskan mata rantai dengan para aulia Allah. Kita selalu sambung, karena Allah katakan kalau ada Nabi, insya Allah kalian tidak akan diberikan azab. Selama dua, masih ada baginda Nabi, dan yang kedua, wahum yastaghfirun, mereka masih selalu beristighfar. Dua ini tadi, kita bersalawat kepada baginda Nabi dan istighfar. Kalau kita masih lazimkan ini, insya Allah Allah akan jauhkan kita daripada mara bahaya, daripada bala musibah bencana. Bahkan dikatakan para ulama, mereka mengatakan barang siapa yang sering membacakan maulid Nabi, maka dia akan terhindar dari beberapa macam bencana. Amin. Di antaranya bala musibah, ainusu, daripada kekeringan, yaitu selalu basah dengan rahmat Allah, rumah tangganya tenang, istrinya selalu senyum. Iya. Kita ini suami kalau istri sudah nggak senyum, hancur semua. Iya. Atau kumis jenggot kita panjang. Iya. Imamah kita ini berbolang-bolang panjangnya. Iya. Tapi kalau pulang istri sudah nggak senyum, neraka lah. Iya, neraka.
Jadi Habib Salim pernah diceritakan, ini kisah Masya Allah lucu. Habib Salim, beliau dalam dakwanya beliau kita kenal. Habib Salim Masya Allah, beliau da'ilallah, orang yang mujahid di jalan Allah. Tapi ketika beliau pada satu hari ada yang menawarkan beliau untuk menikah, maka beliau menikah. Kebetulan jalannya di jalan Surabaya. Jalan Surabaya. Jadi ketika di jalan Surabaya beliau ditanya sama sahibul hajah rumah, Habib mau kemana? Siapkan barang saya mau ke jalan Surabaya. Rupanya beliau habis menikah, beliau tinggal di Surabaya, jalan Surabaya. Jadi dari satu rumah dari Jakarta ke Surabaya. Tentu kalau Jakarta ke Surabaya pastilah lama, beberapa hari. Jadi karena perjalanan itu jauh, beberapa hari perjalanan, disiapkanlah pakaiannya banyak. Sekalinya dari rumah istri satu ke istri yang lain, tapi masih di Jakarta saja. Dari Jakarta ke Surabaya. Sekalinya Surabaya nama jalannya Surabaya. Setelah ketahuan bahwa ini Habib ada istrinya di sini, sudah ketahuan, istrinya sudah mulai marah, ya kan? Ditanya lagi sama teman, "Beb, mau kemana?" Ditanya, "Ana dari nar ilan nar." Dari neraka mau ke neraka. Ini kalau sudah di rumah ini. Tapi kalau yang di rumah senyum saja, iya. Kalau yang di rumah senyum, dia tahu mas nake sudah sewala rubah. Tapi tetap senyum, insya Allah dari surga ke surga, iya. Amin. Tapi kalau tidak senyum, sudah neraka kena neraka. Makanya kita lihat para guru-guru kita yang 2, 3, dan 4 itu, mereka kalau apabila ridho di rumah maka aman. Ridho kenapa? Karena istrinya sudah lewat, sudah mencapai makom bahwa dia tidak mencintai laki-laki, dia mencintainya karena Allah. Kalau sesuatu kita niatkan sama Allah, kita tidak harap ini kehidupan dunia. Suami kita ini hanya titipan, toh kita baru kenal 30 tahun, baru kenal 20 tahun dulu kemana? Iya. Dia tidak bisa menguasai hati kita. Tapi cintanya kita kepada suami kita melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Sehingga para ibu-ibu dulu ketika mereka Rasulullah SAW memandangkan perintah perang, maka ibu ini mengantar suaminya, mengantar anaknya, mengantar ayahnya di medan perang. Ketika pulang pasukan perang ditanya, "Bagaimana kabar baginda Nabi?" Ini ibu di rumah tidak tanya, "Apa kabar suami saya?" Hilang sudah cintanya sama suaminya. Ya kan, yang penting mau belanja jalan, dia aman sudah. Yang penting jangan sampai nggak transfer, ya. Dia sudah hilang sudah. Yang dia cinta siapa? Baginda Nabi bersama Muhammad. Dia tidak tanya mana, apa kabar ayah saya? Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Datang lagi ditanya lagi bagaimana? Rasulullah sampai berulang-ulang datang jawaban, suami, bapak ibu meninggal di medan perang. Suami ibu meninggal di medan perang. Tetap masih keluar dari mulutnya, bagaimana dengan Rasulullah? Rasul terus yang ditanya oleh seorang ibu. Datang lagi kabar, "Bu, anak ibu meninggal. Anak ibu meninggal. Anak ibu meninggal di jalan Allah." Beliau tidak sampai di situ, beliau masih bertanya, "Mahala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa yang terjadi dengan baginda Nabi? Sampai datang kabar bahwa baginda Nabi dalam keadaan aman, sehat walafiat, baru beliau tenang hatinya. Ini orang-orang yang cintanya kepada baginda Nabi sudah teruji. Dunia dan segala isinya dia serahkan. Kita, Bu, suami itu manusia. Dia kasih nafkahkah? Dia tidak kasih nafkahkah? Urusan dia dengan Allah. Tugas kita bagaimana melobi baginda Nabi. Kita nggak usah bersandar sama manusia. Mau makannya juga nasi, Bu. Iya. Ibu nggak kasih nasi aja sudah ribut dia, mukanya asam sudah. Iya. Kita suami manusia biasa. Kita tidak perlu bersandar dengan manusia. Kalau kita bersandar dengan manusia, yang kita dapatkan kekecewaan. Bersandar kepada Allah. Kita nasihati suami kita. Kalau suami kita nggak benar, perbuatannya banyak yang membuat murkanya Allah, kita nasihati dia dengan amalia kita. Kita nasihatin suami kita dengan banyak-banyak kita bersalawat di rumah.
Kita membersihkan, melakukan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan suami kita dengan baik, dan serahkan suami kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun suami, apabila ada istri kita yang tidak taat kepada Allah, salat di malam hari, doakan istri kita. Bermohon di setiap waktu salat kita, bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan petunjuk. Kalau istri kita belum pakai jilbab, ya Rabb, berikanlah hidayah kepada istri kita. Semua kita bermohon kepada Allah. Sehingga apa? Kalau kita banyak bersalawat, memuji baginda Nabi, maka keluarga kita menjadi surga. Surga kita menjadi surga. Tapi untuk sampai ke bab itu kita perlu banyak kesabaran, perlu banyak belajar, perlu banyak salawat, banyak istighfar, dan yang lebih penting mengurangi majrad dam, kekuatan syaitan untuk berjalan di urat-urat nadi kita. Kalau itu sudah bisa, insya Allah semua akan terarah. Alhamdulillah, kita menghadiri Maulidin Nabi pada siang hari ini, sekaligus dengan haulnya Pangeran Notoigomo Muhammad bin Ali bin Yahya. Di sini kita lihat bagaimana Pangeran Notoigomo masuk. Beliau masuk ke Kutai Kartanegara ini atas perintah daripada kakek beliau, dari paman beliau, saudara dari ibunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir Masini. Beliau katakan, ya, Pangeran Noto ini datang dari Jawa, masuk ke Maluku, dari Maluku menikah di Jawa, menikah di Maluku, baru sampai ke Tenggarong, menikah di Tenggarong. Jadi kalau sudah dapat istri Tenggarong, insya Allah selesai sudah perjalanan. Iya. Jadi kalau bapak-bapak, iya, sudah dapat orang Tenggarong, Tenggarong ini mainnya halus. Karena halusnya tadi itu, pembicaraan Habib yang pertama tadi itu dilakoni oleh mereka. Karena mereka tanpa sadari, mereka mempelajari budaya-budaya orang-orang Bahari, yaitu bagaimana melayani suami dengan baik. Jadi kalau sudah dapat istri orang Tenggarong, insya Allah servisnya baik, insya Allah. Karena apa? Karena mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Pangeran Notoigomo sampai di Kutai Kartanegara, dinikahkan dengan anak daripada Sultan Sulaiman, anak daripada Sultan Alimuddin. Sultan Alimuddin berkaca kepada siapa? Kepada ayahnya, yaitu Sultan Sulaiman. Ketika Sultan Sulaiman memimpin, saudara daripada Sultan Alimuddin mempunyai istri yang kita haulkan, kita bacakan juga barusan, yaitu Sri Mulia Indradewi binti Sultan Muhammad Khalifatul Adil Muhammad Sulaiman Khalifatul Adil di Biladil Kutai. Beliau dinikahkan dengan Pangeran Syarif Nilo Verbongso yang disebut dengan Habib Hamid bin Ahmad Barakbar. Ini pertama kali. Sebagaimana yang saya sering sampaikan, kalau kita punya harta yang paling kita cintai, kalau anak kita sakit, dibilang, Pak, ini harus keluarkan mobil Mercy 1. Kalau kita punya, insya Allah kita tebus supaya anak kita ini bisa sembuh. Betul. Karena harta yang paling kita cintai ini anak kita. Harta kesayangan Sultan yang paling besar ini diberikan kepada Habib Abdurrahman bin Hamid Barakbar. Maka Habib Abdurrahman bin Hamid Barakbar ini punya turunan banyak di Kutai Kartanegara. Itu dilihat oleh anaknya Sultan Alimuddin. Melihat itu, maka ketika ada datang seorang Habib dari Hadramaut, dari Ambon datang ke Tenggarong, mengobati anak daripada Sultan Sulaiman yang dikabarkan oleh Habib Abu Bakar bahwa ada Sultan punya anak di Kutai Kartanegara yang sakit. Kau datang dan kau obatin. Ketika datang dan obatin, apa yang terjadi? Yang terjadi sembuh anak ini dan dinikahkan. Dalam riwayat dikatakan menikah dengan saudaranya. Ada yang mengatakan menikah dengan anak yang diobati. Alhamdulillah, ketika ini kenapa sampai beliau memberikan anak kesayangan? Karena beliau kenal siapa yang diberikan. Orang ini siapa? Ini adalah cucu daripada cucuna baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tenggarong ini dari dulu kesultanan itu sudah memperlihatkan, tanpa disadari sudah memperlihatkan contoh yang baik kepada kita. Kalau sultan punya anak saja dinikahkan dengan seorang syarif, seorang habaib. Itu bukti apa? Kasih sayang sultan kepada para habaib. Jadi hari begini, Masya Allah,
Siapapun yang memimpin Tenggarong, kita yakin bahwa mereka anak turunan-turunan daripada sultan yang baik-baik. Dan insya Allah mereka akan mengamalkan itu. Tinggal bagaimana para guru-guru kita mendekati mereka, datang kepada mereka. Sebagaimana dulu Pangeran Noto masuk ke kesultanan. Ini Tenggarong ini banyak para aulia di tempat ini. Ada yang Assegaf, ada yang beberapa marga-marga, bin Yahya, bin Tahir. Habib Alwi salah satu anak mantu dari Pangeran Noto Igomo. Bin Yahya yang terbanyak masuk di sini. Ada juga Assegaf, ada Barakbah yang menikah dengan anak dari Sultan Sulaiman. Alhamdulillah. Ini karena apa? Karena kecintaan Sultan Sulaiman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Sulaiman ini dibawa ke pemimpinan Sultan Turki Utsmaniyah, sehingga beliau mendapat gelar ini tidak diberikan. Al-Adil ini, gelar ini cuma diberikan kepada sultan-sultan yang ada di Nusantara, yang diberikan oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah. Maka basis ahli sunnah wal jamaah yaitu dari Utsmaniyah Turki. Nah, sultan-sultan kita mereka mengenal hubungan mereka. Pangeran Sulaiman hebat sejarahnya karena apa? Pembimbing-pembimbingnya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sekarang ini kita makin banyak manusia, makin banyak kepala, makin banyak yang mengatur. Iya. Dan aturannya semua tidak mengikuti aturan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang pemimpin di daerah di mana saja dia mengikuti kepemimpinan baginda Nabi. Ketika Ashabus Sufa datang, Ashabus Sufa ini orang-orang yang susah, orang-orang miskin, hidupnya tinggal di emperan-emperan masjid, mengharap makan daripada belas kasihan manusia. Pakaiannya biasa-biasa saja. Ada satu orang datang kepada Umar. Assalamualaikum ya Umar. Apa kabar engkau ya Umar? Alhamdulillah baik dan lain sebagainya. Tapi Umar ini tidak memperhatikan suara daripada Ashabus Sufa ini. Dia bercakap-cakap dengan Sayyidina Umar, tapi setelah itu dia bilang ini kayaknya Umar nggak paham nih. Dia kan tinggal aja, saya jalan lagi. Ketemu lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saja. Kayaknya ini Abu Bakar juga tidak meresapi apa yang saya rasakan. Keluar lagi dari situ, mungkin di sini tidak ada rezeki. Jalan lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar itu? Dia jawab alhamdulillah ya Rasul, ana bi khair, inni bi khair ya Rasulullah. Rasulullah katakan, ente punya suara kayaknya gemetar. Iya kan, suara ini kayaknya ana juga pernah rasakan ini. Iya. Ditanya sama baginda Nabi, ini suara gemetar ini pastilah lapar. Wah, Nabi langsung nyambung. Iya, ada kontak dengan Ashabul Sufa ini. Ashabul Sufa ini sudah mulai dari atas sampai bawah cuma camping semua. Tidak ada ya, karena mereka tawakal ilallah. Mungkin sekarang ini kita lebih kenal dengan jamaah tabligh. Mereka jalan, ajak orang untuk ibadah dan lain sebagainya. Mereka mengikuti sunnah daripada orang-orang terdahulu Ashabus Sufa. Itu setelah mereka sampai, baginda Nabi tanyakan, apa kabar? Dia jawab, alhamdulillah saya baik. Karena depan baginda Nabi malu. Siapa saja depan baginda Nabi pasti malu. Baik saya ya Rasulullah. Rasulullah bilang, ente punya jawaban itu kayaknya kurang baik nih. Ente agak gemetar nih, kayaknya lapar nih. Berapa hari? Karena sudah ditanya baginda Nabi, ada peluang nih untuk bekesa, ya kan? Enggih, ya kan? Enggih, ulun ini sudah 2 hari kada makan, ya kan? Ini bahasa Banjar, kalau Kutai kan lain lagi, ya. Jadi saya sudah 2 hari gak makan ya Rasulullah. Rasulullah, Masya Allah 2 hari gak makan. Rasulullah angkat bajunya, saya 3 hari belum makan. Kalau kamu 2 hari, saya 3 hari. Angkat bajunya, di perut Rasulullah ini batu-batu mengganjal di perut baginda Nabi. Pantas baginda Nabi berjalan berbunyi. Ada gesekan-gesekan batu dengan batu, sehingga rupanya sahabat ini memperlihatkan bahwa Rasulullah dalam keadaan lapar. Ketika dia katakan dia 2 hari belum makan, baginda Nabi katakan saya 3 hari belum makan. Ente baru 2 hari, ana 3 hari. Kalau ente paling lapar, ana lebih lapar. Iya, ini Nabi kita. Tapi tidak sampai di situ. Baginda Nabi katakan, jangan kau kecil, ayo ikut saya. Siapa tahu di rumah ada makanan.
Ketika sampai masuk di rumah ditanyakan sama baginda Nabi, "Na'am ya Rasulullah." Ada makanan yang dibawa. Makanan yang dibawa bukan makanan, susu bercampur air. Kalau di Arab Saudi sekarang ini disebut halib. Halib ini susu cair. Oh ya sudah, bawa ke sini, kasih keluar. Ketika dikeluarkan dilihat susu bercampur air, apa kata baginda Nabi? Engkau lapar. Iya. Tentu bukan engkau sendiri yang lapar. Masih banyak teman-temanmu di masjid sana lapar, betul? Iya. Panggil teman-temanmu ke sini. Kita minum susu ini. Dalam hati, karena ini perintah Nabi, sam'an wa ta'atan. Na'am ya Rasulullah. Jalan, panggil teman. Dalam perjalanan, sambil melamun-melamun, dia bilang kalau bicara lapar dari semua ini, saya yang paling lapar ini. Saya yang paling lapar 2 hari ini. Kalau yang lain mungkin 1 hari belum makan, 1 hari setengah. Saya ini sudah. Lalu mereka ini banyak. Kalau datang ini habis ini minuman ini. Oh maaf kami, tapi karena ini perintah Rasulullah, dipanggillah. Datang mereka menuju ke tempat Rasul. Ketika sampai, Rasulullah katakan itu kau ambil, kau gilir satu-satu. Sudah duduk rapi, duduk manis ya, mau minum susu, masya Allah. Ketika duduk, dia bawa ini susu, dia kasih minum satu persatu. Satu persatu. Dia bilang hatinya yang kasih minumnya selesai dah. Nah, bisa 3 hari juga nih kata Rasulullah. Ya kan dia gilir satu-satu ini minum. Kasih minum bismillah, minum selesai. Dia goyang masih ada. Kasih lagi satu Rasulullah, ya lanjut. Kata Rasulullah, bagikan satu-satu. Kasih minum lagi. Satu lagi minum, alhamdulillah. Pindah lagi ke satu yang lain lagi. Alhamdulillah. Selesai sampai tinggal dia dengan Rasulullah. Masih malu dia dengan Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Rasulullah tunggu. Ente dulu yang minum. Ente minum dulu. Saya ya Rasulullah. Iya. Minum dia masih malu-malu. Namanya malu. Ya kan kalau kita malu dengan kekasih kita, biasanya yang belum menikah ya. Yang baru melamar, kopi nggak habis. Iya. Minum dikit, taruh. Habis ini tuh. Coba kalau sendiri, jangan kopi, gelas-gelasnya di tengah. Karena di depan orang kekasihnya, minumnya kopi pun 1 gelas gak habis, malu. Wadai kalau satu kali telan habis, tapi ini makannya setengah dulu karena malu. Di depan baginda Nabi, sahabat pun demikian. Mereka malu dengan baginda Nabi. Saya ya Rasulullah, iya minum. Ketika dia minum dengan keadaan malu, setengah minum. Rasulullah bilang tidak, minum lagi. Minum lagi ya Rasulullah, iya saya minum. Dia minum lagi, sekenyangnya. Rasulullah bilang tambah lagi. Dia periksa perutnya. Dia pegang-pegang, dia bilang wah ini sudah hampir penuh nih. Tambah lagi karena ini perintah Rasulullah. Dia minum sampai kenyang betul. Rasulullah bilang lagi. Dia bilang ya Rasulullah sudah cukup Rasulullah. Sudah tidak ada tempat lagi di perut ini. Rasulullah bilang sudah kalau begitu saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah minum dan habislah susu itu. Berkah susu yang sedikit menurut pandangan dia, tapi di tangan Rasulullah menjadi banyak dan semua bisa terpenuhi. Ini susu. Tapi bukti dari sini kita melihat bahwa pemimpin kayak Rasulullah, contoh seperti ini yang kita butuhkan. Al-jar qabla dar. Ini yang selalu ditanamkan. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru orang rumah. Masyarakat dulu baru pejabat. Ini kebalikan, ya. Pejabat dulu, terserah. Masyarakat mau apa, yang penting dana masuk dulu. Iya kan? Ini yang kita perlu apa? Yang kita perlukan al-jar qabla dar. Inilah para aulia, para orang-orang soleh. Mereka menjadi tempat kumpulnya teh, kopi, gula, air. Setelah digodok, baru dibagikan. Inilah mereka, orang-orang yang mengikuti sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harta kekayaan kita begini banyak. Kalau kita memimpin di daerah, mengikuti apa yang dipimpin oleh baginda Nabi, hanya mencari muka di depan baginda Nabi, hanya mencari keridhaan Allah dan Rasul, maka sekali-kali kita tidak akan pernah mengumpul harta kita. Yang harta ini nanti susah pertanyaannya nanti di akhirat. Harta ini harus kita habiskan di jalan Allah untuk membesarkan agama Allah, memberi makan fuqara wal masakin. Orang-orang seperti hari ini kita kumpul karena kecintaan kita kepada baginda Nabi. Berapa banyak yang kita keluarkan? Kita keluarkan harta kita di jalan Allah. Sesungguhnya kontan Allah balas. Allah yang akan membalas, Allah dan Rasulnya yang akan membalas, bukan manusia yang membalas. Kita tidak mengharap pujian dari manusia. Kita tidak mengharap itu, tapi kita yang mengharap wajah Allah. Kalau Allah dan Rasulnya membalas, insya Allah nyaman. Fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Kalaupun maulid ini bukan cuma di bulan maulid aja kita membacakan maulid. Ada tasmiyah kita baca maulid. Ada mau nikah kita baca maulid. Kalau bercerai tidak baca maulid, iya. Tapi kalau mau nikah lagi baca maulid lagi, iya. Itu karena apa? Karena kecintaan. Karena acara yang tidak dibacakan maulid itu kaku. Tidak ada salawat kepada baginda Nabi dalam acara-acara itu kaku. Tapi kalau dibacakan maulid, rumah kita sudah mulai bersinar. Cahaya, ketenangan, orang rumah yang datang juga asik. Kita duduk berlama-lama di dalam majlis yang disalawati. Sehingga apa yang berhubungan dengan Rasulullah semua menjadi besar, semua menjadi mulia. Begitupun kita, Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira. Fabidzalika falyafrahu. Orang yang bergembira ini besar. Bahkan orang kafir. Orang kafir yang namanya ada di dalam Al-Quran sudah termaktub kekal di neraka. Sudah ada di dalam Al-Quran seorang penyair di Damaskus mengatakan bahwa Abu Lahab yang sudah jelas-jelas kafir, yang termaktub di dalam Al-Quran namanya ada dan istrinya akan masuk ke dalam neraka karena bermusuhan dengan baginda Nabi. Pada setiap hari Senin Allah Ta'ala memudahkan, meringankan azabnya di neraka dengan keluar daripada jari jemarinya air bercampur susu untuk bisa dia minum. Diringankan. Ini seorang syairin berkata, bagaimana dengan seorang hamba Allah yang selama hidupnya mencintai baginda Nabi, berkorban dengan baginda Nabi, menafkahkan hartanya buat baginda Nabi, dan mati dalam keadaan bertauhid. Kalau seorang kafir saja di neraka saja setiap hari Senin mendapat dispensasi keringanan dari azab, lah bagaimana seorang yang bertauhid gembira dengan Nabi? Apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf 157? Allah Ta'ala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wa taba'a nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun." Sebab-sebab kemenangan yaitu mereka yang mengatakan dirinya amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa 'azzaru dan membela Nabi, wa nasaru membantu baginda Nabi dan memuliakan baginda Nabi. Ulaika humul muflihun haqqan. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang menang, yang sebenar-benarnya yang menang. Sebab-sebab keberuntungan. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah tidak cukup sampai di situ. Kita harus memuliakan baginda Nabi. Dengan seperti sekarang ini kita kumpul di tempat ini membacakan sejarah sehingga anak-anak kita kenal baginda Nabi. Jangan sampai anak-anak kita pelihara dari kecil, tidak pernah kita didik dengan kecintaan kepada baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi, keluarga Nabi aja dia tidak kenal. Dia tidak kenal, dia katakan apa? Habib itu sama dengan Tabib. Ini bicara Habib sama dengan Tabib, anak jadi keingat cerita ada Habib Abu Bakar, saya punya sepupu, ponakan daripada cucu dari Pangeran Noto Iwomo, berburu di pedalaman. Kebetulan beliau dari Tenggarong, berburu ke pedalaman. Lagi berburu, ada orang pedalaman, ada yang hamil, tapi tidak bisa melahirkan, susah melahirkan. Lalu beliau ini ketika dalam perjalanan, beliau masih di rumah, ada orang yang penunjuk jalan bilang, kalau bisa bapak ini jangan dibawa. Kalau kita bawa bapak ini, kita tidak dapat hewan buruan. Karena saya harus manggil hewan dengan adat saya harus membaca mantra-mantra. Kalau bapak ini ikut, hancur semua mantra saya. Walaupun dia tidak baca-baca, dia ada di samping aja, rusak semua mantra saya. Jadi saya minta jangan bapak ini ikut. Bapak yang dia tunjuk ini Habib Abu Bakar Samarinda, Abu Bakar bin Alwi bin Abdullah bin Ali bin Tahir. Habib Ali punya anak. Ketika dia bilang, wah saya ini yang bawa pasukan di sini mau berburu, kok saya nggak lihat. Sudah, bapak besok aja. Tapi hari ini bapak jangan ikut dulu. Oh ya sudah, saya malam ini biar di sini karena lagi capek juga. Saya mau istirahat. Ya sudah, besok baru giliran beliau. Jadi malam itu mereka pergi
rupanya dalam tidur di tempat di rumah itu agak tinggi, ada orang tetangga agak jauh yang mau melahirkan. Dukun beranaknya bilang ini nggak bisa keluar, tolong ambil air sama bapak itu di situ. Ada bapak, satu orang tinggal di situ, dekat dari sini. Rupanya dukun beranak ini tahu. Datanglah orang ini ke Habib Abu Bakar, minta air. Habib bilang, saya mau bacakan. Apa saya bacakan aja sudah ini. Ini saya datang ini berburu, mau berburu, tapi kalau diminta baca ya sudah saya baca ayat-ayat pendek. Dibacalah. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dia sampai ke rumah, dia kasih minum, langsung melahirkan. Iya kan? Melahirkan. Akhirnya karena di rumah itu ada dua orang Habib Abu Bakar dengan temannya, teman pegawainya. Ketika sampai di Samarinda, dia sudah tidak panggil ini Habib lagi, dia panggil Tabib. Gara-gara apa? Gara-gara Habib Abu Bakar baca air malam itu, tiup, dukun beranak langsung melahirkan, langsung dia panggil Tabib. Bukan Habib lagi, dia bilang, Habib, antum ini dua, Habib buat Tabib. Jadi ini orang yang ngerti, dia tahu ada posisinya Habib, ada posisinya Tabib. Tabib dalam artiannya, ketika air saja kalau diminta sama Allah Ta'ala, didoakan, insya Allah air bisa menjadi syifa linnas, sebagai penyembuhan bagi manusia. Kalau Allah mau. Kalau Allah nggak mau, hatta obat apapun yang sudah terbukti disuntik langsung menangkal virus dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak mau, dia bisa jadi penyebab mara bahaya dan lain sebagainya. Ada anak-anak kita yang tidak pernah hadir di majelis, tidak pernah kenal baginda Nabi, tidak pernah kenal dengan Rasulullah dan keluarganya. Bahkan setiap salat selalu diajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak pernah diputuskan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Imran dan keluarganya, Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi ketika dia tidak pernah hadir di dalam majelis-majelis zikir, salawat kepada baginda Nabi, tidak pernah kumpul di tempat ini, dia cuma hanya berhubungan dengan Allah, tidak mau berhubungan dengan baginda Nabi. Bahkan dia katakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam setiap salat 5 kali, tapi dalam pengejawantaan di luarnya dia membenci keluarga Nabi. Ini tandanya apa? Orang-orang munafik yang mana mulutnya berkata tapi hatinya tidak menganjurkan. Tapi alhamdulillah kalau kita sering di majelis Rasul seperti ini, kita melihat tuan-tuan guru kita, mereka mengajarkan kepada kita cinta kepada keluarga Nabi dan kepada zuriat Nabi, sehingga kita tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada mereka, dan kita selalu meminta petunjuk daripada Allah, hidayah. Tidak putus-putus kita minta hidayah, karena setan ini selalu mengejar kita. Semakin besar ulama, semakin besar juga setan yang dikirim bersamanya. Jangan kita sampai di bab ini lalu kita merasa bahwa kita ini sudah yang paling hebat. Tidak. Besarnya kita masih ada setan. Allah kirim setan-setan mengganggu dengan cara-cara macam-macam. Ada ulama yang salah bicara, menceritakan terhadap keluarga suci baginda Nabi, karena saking asik dengan leluconnya, sehingga dia tergelincir, sehingga keluar daripada memuliakan orang-orang saleh, memuliakan orang-orang yang menafkahkan harta, jiwa. Bahkan Sayyidina Khadijah berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya hartaku sekarang sudah habis ya Rasulullah, sudah selesai hartaku ya Rasulullah, kalau seandainya tulang berulangku ini bisa engkau jual ya Rasulullah, untuk dakwah di jalan Allah. Ini Khadijah seperti ini. Ini setan masuk menjerit di dalam lelucon. Ada seorang ulama, seorang dai yang ketika dia berbicara, dia terpeleset sehingga hilang mahabbahnya kepada keluarga Nabi. Jadi bukan ceramah ini bukan cuma sebatas ceramah bikin lucu dan lain sebagainya. Tapi kalau leluconnya itu maju kepada meningkatkan kita kepada Allah, jangan sebaliknya merendahkan keluarga Nabi. Ini zaman sekarang ini hati-hati tergelincir. Makanya kita selalu meminta hidayah daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan mahabbah kepada keluarga Nabi, berpegang dengan keluarga Nabi dalam bakhtar Nabi Allah Nuh, dalam bakhtarnya Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala matikan kita dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
اللهم يجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعد تفرقا معصوما اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا أنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا معمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير يا ميسر كل حاجاتنا إليك كثير أنت عالم بها وبصير فاقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين حاجاتنا إليك كثير فاقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadza minni wa lakum minkum, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Al-Fakir Al-Dhaif ilallah Muhammad ibn Alwi, saya ucapkan segaf mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan. Al-Fakir mohon maaf dan jangan disimpan di dalam hati. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.